students, we already discussed we already start unit number 5 surface chemistry. We already discussed up to difference between lyophilic and lyophobic colloids. We classified the colloidal solution on the basis of different types. So third type, classification based on the type of particles of dispersed phase. So it is a third and last type कि particle of dispersed phase ਦੇ size ਦੇ basis ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ classify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ colloidal solutions ਨੂੰ. So first one is multimolecular colloid. Multi means many molecules collide. So when on this solution मतलब कि ਜਦੋਂ dispersed phase solution ਦੇ ਵਿੱਚ dissolve ਹੋ ਰਿਹਾ atoms or smaller molecules of substance whose size less than 1 nanometer aggregate together or associate together to form particles मतलब इकट्ठे हो जाते हैं of colloidal dimensions. So that time it is called multimolecular colloid. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ dissolution ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨੀ dispersed phase डिस्पर्शन मीडियम च ऐड करते हैं पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर तो छोटा होंगे वो हौली हौली इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं एसोशीएट होने शुरू हो जाते हैं जिहदे करके वो साडे को कोलाइडल सोल्यूशन की रेंज दे विच आ जाते हैं ग्रेटर दैन 1 नैनोमीटर के साइज़ दे विच इकट्ठे हो जाते हैं एट दैट टाइम दैट टाइप ऑफ कोलाइड इज़ कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड फॉर एग्जांपल सोल ऑफ गोल्ड एटम्स और सल्फर विच एसोशीएटेड विद दी वैन डर वाल फोर्सेस किहड़ियां टाइप दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंदियां पार्टिकल्स दे विच उस टाइम ते वैन डर वाल फोर्सेस. सो मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर कोलाइड होकर एक छोटा जिहा कोलाइडल सोल्यूशन की रेंज का पार्टिकल फॉर्म कर लेंदे ते कोलाइडल सोल या कोलाइड्स जिहड़े वो फॉर्म कर लेंदे. नैक्सट है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड. मैक्रो मीनस लार्ज. So macromolecular colloid, these are the substance have big size molecules which on dilution form solution in which the dispersed phase particle have size in colloidal range. Multimolecular की ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦਾ ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ. ਸੋ ਜਾਣੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰਚ cellulose proteins synthetic गल करिए तो नाइलॉन plastic. So starch cellulose proteins these are naturally occurring macromolecules ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲਾइड्स फॉर्म करते हैं क्योंकि स्टार्च का तो असी प्रैक्टिकल भी किया प्रोटीन्स का एग एलिमेंट का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते सी बट हुण सिलेबस है नहीं पर फिर भी असी वाटर के विच हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के विच ईजली स्लोली ऐड करके इनू स्टे करते सी नाल दी नाल तो साडे कोले ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਾइड ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੋਲਾइडल ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਵੀ. ਆਲਸੋ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਕੋਲਾइडल ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ that is plastic or nylon. So their solutions are very stable ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕੋਲਾइड ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੋਲਾइड्स. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ. ਸੋ these are the substance which when dissolve in a medium behave as a normal electrolyte at low concentration. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟ ਇਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਲਡ ਮਾਈਸੈਲਸ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਸੈਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਜਾਂ ਮਾਈਸੈਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟੀਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਸਟੀਰੇਟ ਆਇਨ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ. ਸੋ ਮਾਈਸੈਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਸੋ ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ the mechanism of micelle. So before starting the formation we discuss the definition. These are the clusters or aggregate particles formed by the association of colloids in solution. मतलब कि साडे को cluster और aggregation और association मतलब कि एक झुंड particles ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ. ਸੋ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਸੈਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ Kraft temperature Pk and the concentration at which it formed that is called critical micellization concentration CMC. So the temperature at which it forms that is called Kraft temperature and the concentration at which it formed that is called critical micellization concentration. Clear? So for soaps
the my CMC value is that is 10⁻⁻⁴ to -3. So next we discuss about the formation mechanism of micelle formation. So this is a molecule of sodium stearate. So in this form it form a cluster or aggregation of particles around the dirt. It is suppose करो साडे को oil drop है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ washing clothes ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. There are two types in this sodium stearate, that is lyophilic and lyophobic. Lyophilic means to attract the solvent, lyophobic means which hate or repel the solvent particle. So there are, in case of water, it is called hydrophilic and hydrophobic part. So hydrophilic part, that is a polar part ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ show ਹੋ ਰਿਹਾ red color sodium ions ਨੇ, this is called polar part. Clear? And hydrophobic part ਜਿਹੜੀਆਂ long chain ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, these are called hydrophobic part. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ polar part ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ soluble ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ non polar part ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ soluble ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੇਟ ਆਇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵਿਦ ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਟੇਲ ਆ ਉਹ ਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਣੀ oil ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ oil ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ oil ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨਸ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਲਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟੀਰੇਟ ਆਇਨ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਟੇਲ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਆਇਨ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਾਈਸਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇਲੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ? So if you have any doubt, you already learn the cleansing action of soap in 10th class. Also you learn in 12th class in last chapter cleansing action of soap. We already discussed in May month of May, but last chapter that is not included in your syllabus, but this chapter is included. So there are 2 times we discuss the cleansing action of soap. Okay, next we discuss the preparation of colloids, general methods of preparations of soil ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਤੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ. ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲਸ these soils are easily formed and easily separated. ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਮ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਜਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ, ਸਟਾਰਚ ਦੀ, ਗੈਲਾਟਿਨ ਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਜਾਣੀ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਮ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਲਾਟਿਨ ਦੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ colloids. two ways to prepare. So we discuss in this video only one method, and the second method we will discuss in next video. So first one is condensation method. So in these methods the smaller particles of dispersed air are condensed suitably to the colloidal size. Easily ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. So in which way we can prepare lyophobic soils? So first one is by chemical reaction. So first is oxidation. So the colloidal soil of sulfur we obtained by the bubbling H2S gas through the solution of bromine water. ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, H2S ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਸੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਬਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦੀ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸੋਲਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਐਕੂਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ AuCl3 ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਨ ਹੈ SN, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ +4। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ +2 ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, +4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਫੈਕਟ। ਸੋ ਵੈਨ AuCl3 ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ +4, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਦਿਸ ਵਿਦ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ +4 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਨਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰਾਜੀਨ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀ ਗੋਲਡ ਸੋਲ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪਰਪਲ ਆਫ ਕੌਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦੀ ਸੋਲ ਆਫ ਪਲਾਟੀਨਮ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਇਨਰਟ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a colloidal solution of ferric hydroxide is prepared by a concentrated solution of ferric chloride is added dropwise to the water। मतलब कि dropwise ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ concentrated solution of ferric chloride, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਸੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, ਇਹ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AS2O3 ਅਰਸੇਨੀਅਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ H2S ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਓਬਟੇਨ ਅਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਸੋਲ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲਿਊਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਸੈਨਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ H2S ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੂਲਿੰਗ colloidal solution of ice we prepare in ether and chloroform by cooling। So a colloidal solution of ice in an organic solvent like ether and chloroform by freezing a solution of water in the solvent, ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ colloidal ਸੋਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ, ਬਟ ਵਾਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਸਲਫਰ ਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਲਕ ਇਨ ਕਲਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦੀ ਸੋਲ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਮਰਕਰੀ ਆਲਸੋ in vapor form। so vapors ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ when we pass the vapors of sulfur and mercury vapors through cold water by adding a stabilizer ammonium salt or citrate ion, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਅ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਓਬਟੇਨ ਦੀ ਸੋਲਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਮਰਕਰੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਮੈਥਡ, condensation method, and next we discuss in next video. If you have any doubt up to here in case of multimolecular collide, macromolecular collide, associated collide, or preparations of collide, lyophilic, lyophobic, first part condensation method, if you have any doubt in these topics, you can contact me or you can call me. Thank you.